قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا تیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنا جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہووے گا تو جدو ایتھو چلیا مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں قبر نو اڈیکا روز اڈ جانے پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مول رہنا پھر خالی کھولدا ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اچیریاں مٹی وچ دب دینا تینو رشتے داراں نے چہرہ ویکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر حاجی عبدالرزاق صاحب نے پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ محترم حاجی عبدالرزاق صاحب فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی صاحب بہت اچھے انسان تھے، صاف گو، دیانتدار اور نماز کی بے حد پابندی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ حاجی صاحب کی دین کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، جماعت کے لیے بہت ہی زیادہ لمبی خدمات ہیں، بڑے عرصے سے جماعت کے ناظم مالیات رہے اور حاجی صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور حاجی صاحب کا جو ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے ان کے خاندان کا اور جماعت کا، وہ ناقابل تلافی ہے۔ تو ہم سب اس موقع پر افسوس بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مرحوم کے لیے، حاجی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ محترم حاجی عبدالرزاق صاحب آج ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب بہت کھرے، سچے اور دیانتدار انسان تھے، اور جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی اور محبت، اور خاص طور پہ امیر محترم کے ساتھ ان کا ایک لمبا سفر، یہ ان کی دین سے، جماعت سے محبت کا ثبوت تھا۔ جماعت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، دیندار انسان تھے، نیک انسان تھے، کثیر العیال تھے اور کثیر المال تھے۔ سیاسی سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے، امانت و دیانت کے پیکر تھے۔ جماعت کے ساتھ آپ کی وفا کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ بالخصوص نماز کے بارے میں آپ بڑے حریص تھے، جب بھی آپ نماز کا وقت ہوتا اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے اور اعلان کرتے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، سارے دوست مسجد میں تشریف لائیں تاکہ نماز با جماعت ادا کی جا سکے۔ اسی طرح آپ کی سیاسی، سماجی
जमाती खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आदमी जो दुनिया में आता है उसने जाना ही होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने की वजह से उनका ख़िलाफ़ महसूस किया जाता है। हाजी साहब भी एक वर्कर थे जमाती, और जमात के साथ इन्हें मोहब्बत और जो थी वो वालहाना थी, इसलिए इनके जाने का जो खला है वो जल्दी पुर नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला इनका दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को, इनके अहल व अयाल को सब्र की तौफीक अता फरमाए। अमानतदार, दयानतदार, शब जिंदादार, अल्लाह को याद करने वाले, नमाज के वक़्त की पाबंदी करने वाले, और जमात के साथ उनकी दरीना वाबस्तगी थी। वो हमारी जमात के लिए बाबरकत शख्सियत। आज उनकी रेलत से एक बड़ा खला वाक़ हुआ है। अल्लाह से हम दुआ गो हैं, अल्लाह इस खला को पुर फरमाए। मरहूम उनकी जमाती खिदमात बेपनाह हैं। हम उन्हें दिलो जान से हदिया की दुआ का पेश करते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, और वो इंतहाई मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ मुखलस थे, और अपने जो काम था, जो उनको नाज़्म मालियात थे, और उसमें बहुत ही आखिरी हद तक जाते थे काम करने के लिए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम था। और वफ़ा के पैकर ऐसे कि कभी भी उसमें झोल नहीं आई, और अल्लाह का हुक्म मानने वाले ऐसे इंसान कि जब अज़ान हो गई तो दुनिया की कोई ताकत भी उनको नमाज से नहीं रोक सकती। इसी तरह अमानत व दयानत और सदाकत के पैगंबर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे नेक इंसान को और अपने प्यारे इंसान को, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे उम्मती को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जमात एक बहुत बड़े मौसन और दरीना हमारे साथी हाजी अब्दुल रज़ाक साहब से हमें दावे मुखारत दे गए। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। एक इंतहाई मुखलिस, दयानतदार और बहुत ही प्यार करने वाले शख्स थे। जमात के लिए एक सरमाया थे। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब रहमहुल्लाह, जो अब अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके हैं, उनकी वफ़ात का सुनकर बड़ा दुख हुआ। उनकी वफ़ात से सिर्फ़ उनके अहल खाना को ही नहीं बल्कि पूरी जमात को जो है सदमा हुआ, इसलिए कि उनकी खिदमत जो है उस निसफ सदी पर मुश्तमिल है, और ज़िंदगी भर उन्होंने जमात की बेलौस खिदमत की। लिल्ला फिल्ला, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने अपने आप को वक़फ़ किया, अपनी औलाद को दीनदार बनाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए ये सारी चीज़ें, उनकी औलाद भी और जमात के लिए जो उनकी खिदमत हैं, वो सदक़ात जारिया में अल्लाह बदल दे। 34 साल तक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़्म मालियात रहे। वो इंतहाई मेहनती, मुखलस, दयानतदार शख्सियत के मालिक थे कि वो अल्लाह के बंदे थे, नेक थे और बाजमात मार पढ़ने वाले थे और हुस्न अखलाक के मालिक थे। हमें उनके किरदार को देखते हुए उनके रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वो नाज़्म मालियात भी थे, और आज तक माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनकी जगह पे कोई और नहीं ले सका। आखिर पे मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता